Is it Hello? okay now? Yeah, no, it's okay. Okay. You can start the session. Yeah, sure. Actually, that Ayush Quack Kwada. Okay. Yeah, he doesn't know Telugu. Can you speak in English? Yeah, I know Telugu. I know English and Tamil also. That won't Yeah. work. I can explain Okay. mix up Tamil and Okay. English. Actually, that boy name is boy or girl? Boy only. Yeah, Aish. yeah, okay. Ayush, hello. Can you please respond? Hello. He's responding in the chat box. Okay, okay, okay. Now explain the స్నేహ నేను వచ్చేసరికి జస్ట్ ప్రాసెస్ చెప్పాయినా మొత్తం. యా ఓకే. మీరు ఒక ఓవర్ వ్యూ లాగా ఇచ్చినా పర్లేదు. యా తను వచ్చేసరికి కాల్ లో ఇంటరాక్ట్ అవుతే మాట్లాడుతూ ఏదైనా చెప్పేయచ్చు. ఇలా మెసేజ్ లో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే Maybe he has some disturbances from his side, so he's not opening his mic. ఐ మీన్ ఇలా చెప్పాలి అంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఇది. ఐ మీన్ ఇంటరాక్ట్ అవుతే చెప్తే బెటర్ ఉంటది. ఎస్ ఎస్ బట్ ఈరోజు జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ లాగా ఇచ్చేయండి. రేపటికి మాత్రం మేము స్టూడెంట్స్ తో ముందే మాట్లాడి ఏదో ఒకటి ఫైనల్ చేసేస్తాము. యా ఓకే. వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఒక డ్రైవ్ అనేది షేర్ చేస్తారా? ఐ మీన్ ఓకే. బ్యాచ్ ఈరోజు నేను షేర్ చేసేస్తాను. సారీ మర్చిపోయాను. యా అలా ఒక డ్రైవ్ అనేది షేర్ చేసి దాంతో నేను ఫైల్స్ అన్ని మామూలుగా వచ్చేసరికి డే వన్ చెప్తా, డే వన్ ఇది చెప్తాను అని నీట్ గా షేర్ చేసి ఆ ఫైల్ అనేది మీరు గ్రూప్ లో షేర్ చేసేయండి. ఓకే. ఓకే. ఐ మీన్ వాళ్ళకేందంటే ఒక ఐడియా వచ్చేసిద్ది అనమాట. ఇవి చెప్తారు, ఇవి చెప్తారు అని. అవునవును. అలా వచ్చేసరికి నేను ఐ మీన్ మొత్తం ఓవర్‌వ్యూ మొత్తం అన్నీ పెట్టేయను. జస్ట్ నార్మల్ క్యాజువల్‌గా కొన్ని పెట్టేస్తాను. ఒకవేళ మొత్తం డ్రైవ్ పెట్టేస్తే ఇంక అంతే. అవునవును. జస్ట్ నార్మల్‌గా టాపిక్స్ అన్ని పెట్టేసి దాంట్లో కొన్ని యాడ్ చేసి పెడతాను అంతే. ఓకే. యాహ్! గుడ్ ఈవెనింగ్ ఆయుష్. హూస్ వన్ మోర్? గోపిక. Good evening, sir. యాహ్! యాహ్! నౌ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ వా total work process. What, sir? And explain overall details. Sir, which it is, can you repeat it again in English? Sorry? Hello? Sir, which Ayush? it is, can you speak in English? Yeah, sure. Don't worry. హలో స్నేహ, అది ఎనేబుల్ చేస్తారా స్క్రీన్ షేర్ చేసేదానికి? హలో 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 Aish, this is Praveen. Yeah, now with Python with machine learning. For the introduction for Python machine learning is getting started with Python, initializing the Python, understanding the Python interpreter, and some basic Python Excuse syntax me, and data. Praveen. Yeah. Did you call me? Yeah. Now
once you like అది ఎనేబుల్ చేస్తారా స్క్రీన్ షేర్ చేసేదానికి? Okay, 1 minute. I'll give you option. యా Yeah, you have access now. You can start. Oh, sorry. No, 1 no. minute. Yeah, no, it's okay. Yeah. Hi Ashish, now my screen is visible. Yes, it Yes, sir. is. Now the Python with machine learning. For getting started installation of the Python, and first of all, in which year you, Ayush? Sir, I am in second year. Do you know Wait. Python? Yes, sir. Yeah, do you know some basic concepts? Yes, sir. I Yeah, am okay. doing the making the project on the Python libraries also. Yeah, okay, that's good. Okay, now I can explain this is the process for total. First of all, they getting started with process? Python hello? Yes, sir. Yeah, now it's explained once. So about Hello? Python or machine learning? First explain the Python. First of all, I'm explaining these concepts and everything. Just briefly. Okay, sir. Yeah, after that I can explain one and remaining. Okay. First of all, the installation of the Python, understanding of Python interpreter, and some basic concepts for like if-else conditions, file handling methods, and how to use like encoding, decoding techniques, and some data types, which data types are mostly used, and what are the data types and everything. After that, essential libraries for Python. Mainly for machine learning, the Python libraries are NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. NumPy used for numerical data. Pandas is used for data manipulation, and Matplotlib and Seaborn is used for visualization. And remaining some libraries is also there. After that, I'm going to some basics of machine learning. Like in that machine learning, they have two types. One is classification, another one is regression, another one is reinforcement. Regression used for continuous output, classification used for either 0 or 1 classification, and reinforcement used for based upon the rating. For suppose we have to go like some restaurant, they take some rating is there, right? 0 to 5 in each and every food. If you give 5 means top of the top of food, and if you 0 means the local. After that, some basic concepts for understanding for machine learning. Like these are the concepts like supervised machine learning. In the supervised machine learning, there are two types like classification and regression. Unsupervised learning means like clustering, and reinforcement means rating. Some basic concepts like futures. What is the futures? What is the labels? What is the training data? What is the testing data? For suppose the workflow of the machine learning is first you firstly you know the problem statement. After that problem statement, we have to discuss with business case. After that, we have to go like some choosing some basic libraries. First, we have to import some basic libraries. Like firstly, like NumPy, Pandas, Seaborn, some Matplotlib. These are the some basic libraries are there. After that, we have to go like next step is some basic check. In that basic checks is like data.head, data.tail, and some statistical information. We have to go data.describe, and we have to go like data.info, the total data of the information. By using pandas, we have to enter the data set. After that, we have to go like handling with missing values. In that missing values, we have to check like mean, median, and mode. We have to replace that values. Like for suppose in that one data set, we have some like 22 futures is there. In that 22 futures, we have some null values there. In that numerical columns, we have to fill with mean, mode, mean or median. For suppose in categorical variable means we have to fill up with mode. Yeah, that's it. Yeah, that's it. After that we have to handle like
outliers. In that outlier, by using the box plot, in that box plot, we have some mean, median, and mode values. Some maximum value of the point, minimum value of the point. Whatever the maximum value of the point is outside of the points is known as outliers. How to calculate the outliers means, firstly we have to visualize of one bell curve. In that bell curve, we have to some like one rule is there, 92, 65, 95, and 98 rule. In that rule is in that rule, we have to some data is there in the boxes of the whatever the box plot of the data. In outside of the data is known as outliers. In that outliers, I'm filling with median value. After that, each and every column have to replace with outliers. After that, that's it. After that, we have to go like future scaling. In that future extraction, we have to do some redundant futures is there, like date. In that date, some for suppose in time series means mostly used for date. For suppose in regression classification means they didn't use like that future column didn't use. That's why we have to drop. That is known as redundant column. After that, we have to some model deployment. In that model deployment, we have to like choosing like data. For suppose in that regression, we have one predicted variable. In that predicted variable is stored in Y, and remaining features are stored in X. After that, we have to split up the data. In that split up the data is for someone choosing like 80% of the testing data and 20% of the 80% of the training data and 20% of the testing data. In someone chooses like 25% of the testing data and 80% of the training data. In the training data and testing data, I have to create one. After that, for suppose I have to take regression problem. In that regression problem, I have to choose like linear regression. In that linear regression, we have to develop that model. In that development algorithm, in that we have some choosing like libraries like scikit-learn. By using scikit-learn, we have to import that linear regression. In that linear regression, some basics is there. For suppose the linear regression means straight line. Y equal to mx plus a. Whatever the data, we have to come up with single line. For suppose in x value is known as independent variables and y value is known as dependent variable. We have to split based on the x and y. We have to create one straight line. In that straight line is known as y equal to mx plus a. That line is known as linear regression. And yeah, that's it. After that, we have to train. We have to train that data by Hello? using like hello. Hello. Yeah, can you see the comments once? They can't understand anything. Wait. Sir, it is fixed. We have take 80% of the training data, 20% of the testing data. You can also choose. Yeah, okay. Yeah, okay, Sneha. Sir, I'm not able to understanding it. గోపిక తెలుగే కదా మ్యామ్ స్నేహ యా సార్ ఎక్కడ అర్థం కాలేదు స్నేహ గోపిక అసలు అంటే సార్ యాక్చువల్లీ నాకు పైథాన్ రాదు అసలు కంప్లీట్ గా నాకు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కూడా లైక్ అంతేం అర్థం అవ్వట్లేదు సార్ అసలు పైథాన్ గురించి తెలుసా తెలియదా మీకు లేదు సార్ నాకు మినిమం ఐడియా కూడా లేదు నేను యాక్చువల్లీ ముందే అడిగాను పర్లేదు ఇట్స్ ఓకే అన్నారు యా ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి తను ఆయుష్ ఉన్నాడు కదా ఆయుష్ యాక్చువల్లీ అవును సార్ ఫస్ట్ నీకంటే ముందు తను జాయిన్ అయ్యాడు కదా తను వచ్చేసరికి నాకు ఇవి తెలుసు అని చెప్పాడు అందుకని నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ యా గోపిక నేను చెప్తాను చెప్తాను నన్ను ఫర్ సపోజ్ నీకు పైథాన్ నుంచి టోటల్ కావాలి కదా సార్ నాకు కూడా కావాలి నాకు తెలియదు అలా అనుకుంటున్నాను సారీ వన్ మోర్ పర్సన్ యా ఐఎమ్ ఆదిత్య మిత్ర ఆదిత్య యా ఓకే విచ్ ఇయర్ యూ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏయు యా ఓకే అండ్ గోపిక ఫస్ట్ ఇయర్ విజ్ఞాన్ సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే ఆయుష్ వెయిట్ ఐ కెన్ టాక్ టు యూ
You know how to install the Python? I mean, Anaconda. నో సార్ మనకు మినిమం నాలెడ్జ్ లేదు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ కదా ఓన్లీ సి తెలుసు ఇంకా ఏం తెలియదు యాక్చువల్లీ నిన్న జాయిన్ అవ్వలేదు ఐ వాజ్ అన్వెల్ ఈరోజు జాయిన్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ వచ్చేసరికి ట్యూస్డే క్లాసెస్ అని చెప్పారు, ఇక్కడ వచ్చేసరికి వెనస్డేకి మళ్ళీ షిఫ్ట్ చేశారు. యా వెయిట్, మీరు ల్యాప్టాప్ లో జాయిన్ అయ్యారా? ల్యాప్టాప్ లో జాయిన్ అయ్యాను. గోపిక యూ? ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్ లో జాయిన్ అవుతాను సార్, నాది యాక్చువల్లీ ఛార్జింగ్ లేదు, సో ఒక 5 minutes లో జాయిన్ అవుతాను ల్యాప్టాప్ నుంచి. యా ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఒక నీట్ గా చెప్తాను, తర్వాత వచ్చేసరికి నేను డాక్యుమెంట్ షేర్ చేసేస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ టోటల్. ఐ మీన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏంటి అనేది డీటెయిల్ గా. ఓకే సార్. యా వెయిట్, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసి డాక్యుమెంట్ చూపించేస్తాను మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్ గా. ఓకే సార్. Yeah, Gopika, my screen is visible. Hello. Yes sir, it's visible sir. I'm Aditya, it's visible. Yeah sir, visible sir. Yeah, firstly you have to go like this link undi kada, installation of Anaconda step 1. You have to click that link, means you have to directly go free download is there. After that we have to download that. Can you wait 1 minute? Sorry? Sir, can you please wait for 1 minute? Yeah, sure. So Hello? can you please share the PDF with us so that we can also follow it? If we have any doubt, we can follow. Sir, is this the starting of the Python? Hello? Bro, wait bro, 1 minute. Yeah, okay. Hello. Hello? 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 Aditya? Yeah, Yes, sir. Gopika. Yeah, now its screen is visible, right? Yeah Yes, sir. sir. It's visible, sir. Yeah, firstly you have to download the Anaconda installation. Actually, I have everything. You have to go download it. ఓకే, అది ఇన్స్టాల్ చేయండి, నేను ఆల్రెడీ నా ల్యాప్టాప్ లో ఉంది. హలో? Okay sir. Sir, ఒకసారి మీరు PDF పెడితే ఆ లింక్ ద్వారా మనం యా నేను షేర్ చేస్తాను. తర్వాత పీడిఎఫ్ వచ్చేసరికి ఒక డ్రైవ్ క్రియేట్ చేస్తాను స్నేహ. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చేసరికి నేను టోటల్ స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం
మీకు డైరీ క్లాసెస్ ఐ మీన్ మొత్తం ఫైల్స్ అనేది నీకు పెట్టేస్తాను, దానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అశ్విని, ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అశ్విని. సార్ డౌన్లోడింగ్ అయిపోయింది. యా ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ మీన్ డౌన్లోడ్ అయిందా, తర్వాత వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఐ మీన్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఓపెన్ చేయండి ఆ ఫైల్ ఫస్ట్. ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది చూడండి. నార్మల్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి పాత్ సెట్ చేసుకోమంటారు, పాత్ సెట్ చేసుకోండి. యా గోపిక, మీరు అది చేస్తూ ఉండండి, నేను తనకు ఆయుష్ అనేది ఉంది కదా, తనతో ఒకసారి మాట్లాడతాను. ఓకే సార్. యా ఆయుష్ ఇస్ దేర్ రైట్? యా ఆశిష్, యూ కెన్ యూస్ గూగుల్ కొలాబ్ ఆల్సో, but most of the members using like Jupyter only because of this study purpose. And one more thing, yeah, yeah, you said like question right, taking 80% of the data and 20% of the testing data. In yes, someone choosing like 70% of the training data and 30% of the testing data. That is not a problem. Ayush, can you please respond it? Hello. Yes, sir. Yeah, yeah, you know right, Google Colab and hello. Yes, sir. I know the Google Colab. Yeah, and you know Jupyter. Yes, sir. Yeah, okay. You have to install it, right? Your computer, your laptop. Okay, sir. Yeah, firstly you have to install that Anaconda and Jupyter. Google Colab also fine. That is not a problem. Mostly working purpose using only Google Colab only. Where I stopped the last. Ish wait because of that Aditya and Gopika, they don't know. Gopika install chesara and Aditya. అవుతుంది సార్. లెట్స్. ఓకే. Gopika install అది చేసిన తర్వాత ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి, ఐ మీన్ కాల్ చెప్పండి. ఓకే సార్. మీకు డ్రైవ్ లింక్ నేను షేర్ చేసేస్తాను, వెయిట్.
ఆదిత్య నీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అది షేర్ చేసేస్తానులే డాక్యుమెంట్. ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ డౌన్లోడ్ చేశాను. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. యాక్చువల్లీ సారీ, ఇది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? మీకు ఎనేబుల్ ఉందా ఆప్షన్? 1 minute. లేదు సార్, లేదు. స్నేహ, హలో స్నేహ. Try it now, try it now. I have given you Yeah. access. యా ఓకే సార్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. యా ఆదిత్య, విజిబుల్ రైట్? ఆదిత్య జస్ట్ వైట్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. వన్ మినిట్ సార్. సార్ ఇప్పుడు అవుతుంది సార్. 2 minutes ఇప్పుడు అవుతుంది. యా, మీన్ స్క్రీన్ అనేది అసలు కనిపించట్లేదు. సార్ ఇప్పుడు అవుతుంది సార్. యా, నౌ ఇట్స్ ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఆదిత్య స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. సార్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అవుతుంది. యా నేను ఓకే, నచ్చున్నట్టుంది, అందుకని అవ్వలేదు. ఇప్పుడు అవుతుంది. యా ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. గోప్గా ఇన్స్టాల్ అయిందా? Hello? సార్ అవుతుంది సార్, ఆల్మోస్ట్ అవుతుంది సార్. సెట్టింగ్ అప్ ద ప్యాకేజ్ అని వస్తుంది సార్. యా ఓకే. సార్ సెట్టింగ్ అప్ ద ప్యాకేజ్ క్యాచ్ అని చెప్పి లాస్ట్ లో కొంచెం ఆపుండొచ్చు, అలాగే ఉండిపోయింది అది. బ్రో అది ఐ థింక్ నీకు ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా బ్రో. నాకు కూడా సేమ్ వస్తుంది సార్, అంటే ఇందాక నుంచి కొంచెం లైక్ అక్కడే ఉంటుంది. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్. ఓకే సార్. షేర్ చేస్తున్నాను సార్. సార్ చూస్తున్నారా? హలో.
వెయిట్ బ్రో, అది టోటల్ డౌన్లోడ్ కావాలి. ప్లీజ్ వెయిట్. ఐ మీన్ అది ఇన్స్టాలేషన్ కావాలి పూర్తిగా. అది ఎప్పటి నుంచో ఎక్కడే ఆగిపోయి ఉంది. అది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాతనే బ్రో. అది సిస్టమ్ లో స్పేస్ ఉందా? ఐ మీన్ సిస్టమ్ ఏదన్నా స్పేస్ ఉంది. 64-bit as uninstall, right? వెయిట్ బ్రో, నేను ట్రై చేస్తాను మళ్ళీ. అది డిలీట్ బ్రో. నా ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది బ్రో. కానీ ఇప్పటి నుంచో నాకైతే ఇలాగా కొంచెం అయింది. తర్వాత నుంచి ఆగిపోయింది. ఆదిత్య, ఇట్ టేక్ సమ్ టైం. నాకు కూడా జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడే నెక్స్ట్ వచ్చేసింది. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అంతే, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సరే చేద్దాం. ఓకే, నీకు ఫినిషా? నీది ఫినిష్ అయిందా? అయిపోయింది సార్. సైన్ అప్ అడుగుతుంది, సైన్ అప్ చేస్తున్నాం.
సార్ హలో యా సార్ ఒకసారి చూడండి, ఇది ఏదో ఎర్రర్ అక్కడ ఏదో వస్తుంది. అప్డేట్ నో బ్రో. ఐ మీన్ కరెంట్ వర్షన్ వచ్చేసరికి 2.52 అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేసినట్టు, కానీ అవైలబుల్ వచ్చేసరికి 2.5.3 అని ఉంది. అది వచ్చేసరికి అప్డేట్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అయిందా? నాకు కూడా సేమ్ లైక్ అప్డేటింగ్ అని వస్తుంది సార్. యా, అది అప్డేట్ చేయండి గోపిక. ఓకే సార్. యాక్చువల్లీ ఇదైతే నార్మల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, నెట్ లేకోకుండా జూపిటర్ నోట్బుక్ అనకుండా యూజ్ చేసి. అదే కనుక గూగుల్ కొలాబ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. గూగుల్ కొలాబ్ అయితే ఇంకా చాలా సింపుల్. ఐ మీన్ అది గూగుల్లోనే చేసేయచ్చు. అదేంటంటే ఎనీ టైం నెట్ అనేది ఉండాలి. ఒకవేళ ఇది కాకపోతే చెప్పండి, నేను అది గూగుల్ కొలాబే నేను చెప్పేస్తాను నీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్. హలో సార్ అప్డేట్ అయిపోయింది అని వస్తుంది. సో ఇన్స్టాలేషన్ అని వస్తుంది సార్. యా, ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఒకవేళ కాకపోతే చెప్పండి, నేను ఐ మీన్ గూగుల్ కొలాబ్ లో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్ గా నేను స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఐ మీన్ గూగుల్ కొలాబ్ కి జూపిటర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, గూగుల్ కొలాబ్ అనేది ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు, మీ ల్యాప్టాప్ లేకపోయినా కానీ, కాలేజ్ పర్పస్ కానీ.
సార్ ఒక పేజ్ వచ్చింది లైక్ ఇన్స్టాల్ లాంచ్ అని చూపిస్తున్నాయి ఆప్షన్స్. యా లాంచ్ చేయండి. ఏది లాంచ్ చేయమంటారు సార్? అంటే చాలా చూపిస్తుంది. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? ఓకే సార్. సార్ నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు. ఆప్షన్ లేదా? ఆ ఆప్షన్ లైక్ అనేబుల్ వస్తుంది సార్. స్నేహ Check it now. I have given you access. ఓకే మ్యామ్. Sir, I guess I had some problem in my laptop. I'm not able to share it. your laptop problem. Yeah, sir, I guess I'm not able to share it actually. Aditya? సో సేమ్ నాకు వస్తుంది. Then నేను షేర్ చేస్తాను. 1 minute నేను షేర్ చేస్తాను. సో ఇది కూడా yeah, now its screen is visible. Yeah, this one, right? Yeah, wait. Jupyter notebook is there, right? Hello? ఎస్ సార్. Yeah, Aditya, the last one, the right side, the Jupyter notebook is there, right? Yeah, that one you have to launch. Yeah, that one. ఓకే సార్. Sir, నాకు కూడా ఇదే సేమ్ వస్తుంది సార్. యా మీరు కూడా అది జూపిటర్ లాంచ్ చేయండి. ఐ మీన్ ఇక్కడ జస్ట్ వచ్చేసరికి మీరు గూగుల్ క్రోమ్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అని పెట్టుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. ఆల్వేస్ పెట్టుకో. యా వెయిట్ యా దిస్ వన్ ఓన్లీ వెయిట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇలా ఐ మీన్ వెయిట్ ఆదిత్య, గోపిక ఇన్స్టాల్ చేసావా? Excuse me, sir. గోపిక గోపిక వాట్ హ్యాపెన్ గోపిక? Gopika, what happened?
సార్ తనకి బోల్డ్ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయంట లాంచ్ చేయడానికి. సారీ, దానికి లాంచ్ చేయడానికి బోల్డ్ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. సో 2 months టైం కావాలి. అవునా? ఒకసారి అది స్క్రీన్ షాట్ లేకపోతే అది స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే చూస్తాను కదా. స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. ఓకే సార్, 1 sec. నేను స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. యా, మీరు స్టాప్ చేయండి. Excuse me, sir. Yeah, wait. Yeah, now it's visible, Gopika. సార్ ఏది లాంచ్ చేయమంటారు? అంటే లైక్ నాకు లాంచ్ అండ్ ఆప్షన్స్ తో చాలా చూపిస్తున్నాయి. యా, ఒకసారి మీ స్క్రీన్ చూపియండి. మీది వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ప్రెసెంట్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సార్. 1 sec. మీరు బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళి అక్కడ షేర్ ఆప్షన్ కి వెళ్ళి ఎంటైర్ స్క్రీన్ అని ఉంటది. దానిపైన నొక్కి యాక్చువల్లీ అదే ట్రై చేశాను. ట్రై చేస్తే ఫస్ట్ అవ్వలేదు, అందుకని చెప్పా. లైక్ లేదు, ఎంటర్ స్క్రీన్ అనేది ఒక చిన్నది ఉంది కదా, దానిపైన మళ్ళీ ఒకసారి క్లిక్ చేసి అప్పుడు షేర్ అనుకుంటా. నేను ఫేస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వస్తుందా సార్? wait. Yeah, now it's okay, Gopika. Yeah, that's last one is Jupyter Notebook is there, right? Left side. Yeah, that one Sir, launch. Yeah, that one. Okay. Yeah, that's it only. Wait, I can share my screen. Yeah, that is not a problem. ఓకే సార్. Gopika, stop your screen. ఓకే సార్. My screen is visible, right? Yes, sir. యా సార్. Yeah, actually మీరు సెర్చ్ బటన్ లైక్ వెళ్ళి ఇలా జూపిటర్ నోట్బుక్ అని టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు రన్ అవుతుంది. యా సార్. తర్వాత తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. బ్లాక్ Yeah. స్క్రీన్ సారీ, వచ్చింది సార్. బ్లాక్ స్క్రీన్ Yeah. వచ్చింది. బ్లాక్ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? అవును సార్. ఓకే, నా స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందా లేదా? యా సార్. నా స్క్రీన్ పర్ఫెక్ట్ గా విజిబుల్ అయింది కదా? యా సార్. Yes, sir. యా, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఒక పైథాన్ కర్నల్ ఫస్ట్ లో వచ్చేసరికి మీరు ఏదైనా ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, మీరు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మీ ఫోల్డర్ లో ఎక్కడైనా కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి సి డ్రైవ్ ఉంటుంది, డి డ్రైవ్ ఉంటుంది. హలో, Yes, sir. చెప్పండి సార్. యా, ఇక్కడ వచ్చేసరికి డెస్క్టాప్ పైన మీరు ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. యాక్చువల్లీ కొంతమందికి వచ్చేసరికి డెస్క్టాప్ అని చూపిస్తుంది, కొంతమందికి వచ్చేసరికి డెస్క్టాప్ అనేది చూపించదు. ఆ ల్యాప్టాప్ స్పెసిఫికేషన్స్ బట్టి మోస్ట్లీ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ అనేది కామన్ గా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫర్ సపోజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా చేయాలి లేదా ఒక ఫోల్డర్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మెషిన్ లెర్నింగ్ కదా, ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను డౌన్లోడ్ వచ్చేసరికి మీకు చూపిస్తా చూడండి. ఫర్ సపోజ్ ఇది వచ్చేసరికి డౌన్లోడ్ ఆప్షన్. ఈ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ లో వచ్చేసరికి నేను మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను. యా, దట్స్
ఈడొచ్చేసరికి మనం వచ్చేసరికి ఈడనేది మన కోడ్ అనేది రాసుకోవాలి. ఐ మీన్ ఏదైనా కానీ బేసిక్స్ కోడ్స్ అనేవి. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇది ఐబిఎం కర్నల్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి న్యూ అనేది తీసుకొని పైథాన్ 3 ఐబిఎం కర్నల్ అంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు అనేది ఒక ఫోల్డర్ అనేది ఇలా వచ్చేసింది. సో 1 minute ఒక్కసారి ఫోన్ కూడా ఒకసారి చేసేసి వస్తుంది. సార్ ఫైల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత న్యూ అని వచ్చింది. న్యూ తర్వాత నోట్బుక్, టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇవన్నీ వచ్చాయి సార్. యా ఐ థింక్ గోపిక నువ్వు స్క్రీన్ షేర్ చేయి, నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను, ఇద్దరికి అర్థమవుతుంది. ఓకే సార్. నేను స్టాప్ చేస్తాను స్క్రీన్. ఓకే సార్. Sir, it's visible. యా విజిబుల్ దట్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. గోపిక ఒకసారి మొత్తం క్లోజ్, ఐ మీన్ ఫైల్. ఓకే యా ఇట హోమ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, టాప్ లో హోమ్ బాక్స్, హోమ్ టాప్ దట్స్ నాట్ వాట్సాప్ మీటింగ్, ఆఫ్టర్ దట్ హోమ్ పేజ్. Okay, sir. That thing. Actually, first here you create new. గోపిక ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మీ ఫోల్డర్స్ లోకి వెళ్ళండి. గోపిక చెప్తాను క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఐ మీన్ నార్మల్ ఫోల్డర్స్ లోకి వెళ్ళండి. సార్ Okay, నేను sir. ఫోల్డర్స్ లో క్రియేట్ చేస్తాను, కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన డౌన్లోడ్స్ నొక్కి ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? ఏదండి ఏది ఆదిత్య? ఓకే అంటే గోపి ఒకసారి ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నేను స్టాప్ చేస్తాను. సార్ ఒకసారి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఫోల్డర్స్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్స్ లో ఆల్రెడీ మెషిన్ లెర్నింగ్ అని పెట్టి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. యా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ చేద్దాం అంటే అలా సింబల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? అది కాదు, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ పైన డబల్ ట్యాప్ ఇవ్వండి. అలా కాదు, డౌన్లోడ్స్ అని ఉంది కదా, ఐ మీన్ మీ కజర్ వచ్చేసరికి డౌన్లోడ్ మీద పెట్టండి. ఇప్పుడు డబల్ ట్యాప్ ఇవ్వండి. ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మెషిన్ లెర్నింగ్. ఇప్పుడు డబల్ ట్యాప్ ఇవ్వండి దానిపైన. ఇక్కడ వచ్చేసరికి న్యూ తీసుకోండి. న్యూ తీసుకొని పైథాన్ 3 ఐబిఎం కర్నల్, ఐబివై కర్నల్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఒక నోట్బుక్ అనేది ఇలా విజిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీ కోడ్స్ అనేది రాసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి కోడ్స్ రాసుకోవాలి సార్. ఐ మీన్ ఇది వచ్చేసరికి నేను టుమారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా నాకు ఈరోజు సెషన్ కుదిరింది. ఓకే యాక్చువల్లీ మామూలుగా వచ్చేసరికి 6:30 to 7:30 అన్నారా, నాకు కొంచెం వర్క్ ఉంది, అందుకని జస్ట్ ప్రజెంట్ ఈ వరకు మీకు ఇద్దరికి ఇన్స్టాల్ అవుతే క్లాస్ కట్ చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. యాక్చువల్లీ టుమారో వచ్చేసరికి దీంట్లో వచ్చేసరికి సమ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, కీ పాయింట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. గోపిక నీకు ఓకేగా? ఓకే సార్. ఒకవేళ ఐ మీన్ కాలేదంటే చెప్పు గోపిక, నేను నీట్ గా చెప్తాను. ఐ మీన్ టుమారో మళ్ళీ ప్రాబ్లం లేకోకుండా. ఓకే సార్, అయిపోయింది సార్. నేను లైక్ తను అడుగుతాను ఇంకేమైనా అంతగా డౌట్స్ వస్తే. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే, ఎందుకంటే మళ్ళీ టుమారో ఇదే టాపిక్ మళ్ళీ డిస్కషన్ చేస్తే టైం అంతా వేస్ట్ కదా. ఓకే సార్. ఇది వచ్చేసరికి నేను డ్రైవ్ షేర్ చేస్తాను చూడండి, ఒక 5 minutes. ఓకే సార్. స్టాప్ చేస్తాను సార్. ఓకే బాయ్. ఒక 5 minutes కి గ్రూప్ లో అది డ్రైవ్ అనేది షేర్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే సార్. కానీ నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చింది, సో మళ్ళీ వస్తుంది. ఏంటి ఆదిత్య? నాది ఆల్రెడీ ఇక్కడ జూపిటర్ లో లైక్ నోట్స్ ఏదో వచ్చింది కదా, మీకు వాయిస్ అసలు అర్థం కావట్లేదు సార్. ఏం లేదు సార్. ఓకే సార్, ఆల్ ఓకే సార్. వాట్ హ్యాపెన్ సార్? వాట్ హ్యాపెన్ ఆదిత్య? లేదు, నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ జూపిటర్ నోట్స్ లో ఓపెన్ అయిపోయింది కదా,
ఏంటి నెక్స్ట్ అంటే జస్ట్ నాకు ఆస్కింగ్ అంటే ఇంకెళ్ళదు. ఓకే ఓకే. యాక్చువల్లీ మామూలుగా వచ్చేసరికి మీరు ఫస్ట్లీ ఒక ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి. నేను నార్మల్గా చెప్తున్నాను రేపటిది. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు వచ్చేసరికి పైథాన్ విత్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఫోల్డర్లో వచ్చేసరికి టాపిక్స్ ఏమేమి చెప్తామనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. టుమారో నీకు నేను ఫోల్డర్ చేసి నీట్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను. ఐ మీన్ ఈ ఫోల్డర్లో ఇవి ఉంటాయి, ఈ ఫోల్డర్లో ఇవి ఉంటాయి నీట్గా. ఎస్ సార్. ఓకే బాయ్. థ్యాంక్ Bye, యూ sir. సార్.